پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت گراؤ، سندھ میں وفاق کی مساوی وزارتیں پاؤ۔ بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم کو بڑی پیشکش کر دی، بولے ایم کیو ایم تحریک انصاف سے اتحاد توڑے اور کراچی کو بچا لے، پاکستان بچانا پڑے گا، نیا پاکستان ختم کرنا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی کراچی میں 4 نئے منصوبوں کے افتتاح پر گفتگو۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاقی حکومت سندھ کے عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی۔ ایم کیو ایم نے سندھ حکومت میں شمولیت کی پیشکش مسترد کر دی۔ رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد کہا وفاقی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کسی کی خواہش پر نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی سے اتحاد کراچی کے مفاد میں کیا، وزارتوں کے لیے نہیں۔ وفاقی حکومت کی 1.5 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کراچی سمیت سندھ سے زیادتیوں کے ازالے کو اپنے ایجنڈے میں شامل کریں، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنائیں۔ بلاول بھٹو کو آتا جاتا کچھ نہیں، خواب بہت دیکھتے ہیں۔ فردوس نقوی کہتے ہیں عوام ایم کیو ایم کو 32 سال سے آزماتے آ رہے ہیں۔ خرم شیر زمان بولے جو خواب دیکھنے ہیں دیکھ لیں، لیکن 2020 میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی۔ مراد سعید نے کہا بلاول اور زرداری آئندہ 3.5 برس بھی کرب میں گزاریں گے۔ فیصل جاوید نے کہا ان کی بوکھلاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کامیاب ہو رہے ہیں۔ لندن کے رائل برامپٹن اسپتال میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا چیک اپ، خون کے مکمل ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ حسین نواز کی لندن میں میڈیا کو بریفنگ، کہتے ہیں نواز شریف کو دل کی شدید بیماری لاحق ہے۔ تحریک انصاف لیسٹر کے زیر اہتمام بانی پاکستان کے سالگرہ کی پروقار تقریب، برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد کی خصوصی شرکت، اوورسیز پاکستانی و کشمیری ملی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو گھر کی دہلیز پر نادرہ سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کی مسجد میں برٹش پاکستانیوں کے لیے نادرہ سرجری کا اہتمام، خواتین، بچے اور بوڑھے افراد نے استفادہ حاصل کیا۔ آستانہ عالیہ رتالہ شریف راج ڈھل میں بڑی 11ویں شریف کی سالانہ محفل، اوورسیز پاکستانی علماء کرام اور ثناخواں شریک، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ پر ایمان افروز بیان۔ اسلامی تحریک برلن کے زیر اہتمام روح پرور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، اسلامی اسکالر ڈاکٹر حامد فاروق نے سیرت النبی پر ایمان افروز مقالہ پیش کیا، کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی نے تاریخ کے سب سے بڑے بجٹ کی منظوری دے دی۔ 196 ارب درہم کا 3 سالہ بجٹ کاروبار کی ترقی اور عوامی خوشحالی کو یقینی بنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ناظرین، ان دنوں پورا ملک شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ خون جما دینے والے دسمبر کے خاتمے کے ساتھ نئے سال کا آغاز بھی ہونے والا ہے۔ موسم تو شدید سرد ہے مگر سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ 2020 شروع ہوتے ہی نئے کھلاڑی اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ نئے سال میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے والے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت گرانے کے لیے اپنی پہلی چال چل دی۔ بلاول بھٹو نے تحریک انصاف کی اتحادی ایم کیو ایم پاکستان کو صوبے میں وزارتوں کا دانہ ڈال دیا۔ کراچی میں میگا پروجیکٹس کے افتتاح کے موقع پر میئر وسیم اختر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج نہیں تو کل سہولت کاروں اور اتحادیوں کو فیصلہ لینا پڑے گا، پاکستان کو بچانا پڑے گا، نئے پاکستان کو ختم کرنا پڑے گا۔ ان سیاسی یتیموں سے معیشت نہیں چل رہا۔ 2020 کو عوامی حکومت لانے والا کا سال ہونا پڑے گا۔ 2020 عوامی راج کا سال ہوگا۔ عمران کا ہر نعرہ جھوٹا نکلا ہے اور بابا دھوکہ نکلا ہے۔ جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمران کو پھر بھیجے۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 2020 में इलेक्शन और तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का फार्मूला पेश कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत गिराने के लिए MQM से मदद मांगते हुए सिंध हुकूमत में शामिल होने की ऑफर कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुत्तहिदा के पास जितनी वजारतें विफाक में हैं, इतनी ही वजारतें हम सिंध में देने को तैयार हैं। जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि इमरान को घर भेजे, कराची को, इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान का हर वादा, हर नारा झूठा निकला। आज नहीं तो कल सहूलतकारों और इत्तेहादियों को फैसला लेना पड़ेगा। पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा, नए पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। आप अपना अलायंस तोड़े PTI के साथ, खत्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ। हम आपके साथ रहेंगे, 100% साथ रहेंगे। सिंध की गैस बंदिश पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, इन वुज़रा से इस्तीफा लिया जाए जो विफाक को कमजोर करना चाहते हैं। आप वहाँ से गैस छीन रहे हो जहाँ से गैस पैदा हो रहा है। वो वजीर जो बयानात दे रहे हैं, जो वफाक दुश्मन है, जो वफाक के खिलाफ है, जो सूबे के खिलाफ है, उन वजीरों से आप इस्तीफा फौरन ले ले, वरना हम समझेंगे कि आप उनके बयानात को सपोर्ट कर रहे हैं और सिंध के अवाम को ब्लेम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मर्दमशुमारी में कराची के साथ जुल्म हुआ, वो शहर के मसाइल के हल के लिए MQM से मिलकर चलने को तैयार हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन के रॉयल प्रॉम्पटन अस्पताल में आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चेकअप किया गया। उनके खून के मुकम्मल टेस्ट भी किए गए। इस हवाले से हुसैन नवाज ने लंदन में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नवाज शरीफ को दिल की शदीद बीमारी लाहक है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। कार्डियोलॉजिस्ट से मुलाकात थी रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल फॉर हार्ट एंड लंग में, और इससे पेशतर मुतअद्दिद टेस्ट हुए थे मियाँ साहब के, जिन पे आज कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर भी हुई है, लेकिन उन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया आज उनके, और मज़ीद जो है कुछ ट्रीटमेंट और दीगर प्रोसीजर्स जो हैं उनको उनकी ज़रूरत पे उन्होंने ज़ोर दिया है। अब इस वक्त नए साल की छुट्टियों के बाद जब बाकी अस्पताल खोलेंगे तो उस वक्त जो हेमेटोलॉजी वाले हैं उनसे जो है ना मुलाकात होगी, और फिर उसके बाद जो है ना प्रोग्नोसिस देखा जाएगा कि किस तरीके से उनको आगे ट्रीट करना है। देखिए जी, जहाँ तक उस वीडियो स्कैंडल का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि सबको हर बात का इल्म है उसके बारे में। इससे पेशतर भी FIA काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार कर चुका है और काफ़ी लोगों को से पूछगछ कर चुका है, और तरीके से भी। तो आप हकीकत तस्लीम कर लें और इन मामलात को जो है ना, जिस तरह की आप दावे करते रहें, बुलंदो बाला दावे करते रहें, आप उनको आप कानून के ऊपर छोड़ दें, कानून को अपना रास्ता लेने दें, उसको इंटरफेयर ना करें इसको। और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो कि पहली सबजुडिस है, उसके साथ छेड़छाड़ करना वैसे ही अच्छा नहीं है। लंदन के इलाके साउथ हॉल की टाउनसेंड रोड मस्जिद में ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए नादरा सर्जरी का एहतमाम किया गया। मस्जिद इंतजामिया की जानिब से दरख्वास्त गुजारों की इब्तदाई मालूमात फराहम की गई हैं। वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। लंदन के इलाके साउथ हॉल की जामिया मस्जिद में मैनेजर नादरा गुलाम कादर रजाकी की सरबराही में नादरा टीम ने नादरा सर्जरी का एहतमाम किया, जिससे बच्चे बड़े सभी मुस्तफीद हुए। नादरा टीम ने दरख्वास्त गुजारों से फीस लेकर मौके पर ही फोटो, डाटा एंट्री और फिंगरप्रिंट लिए। इस मौके पर मस्जिद इंतजामिया ने आने वालों की भरपूर रहनुमाई की। गुलाम कादर रजाकी ने बताया कि पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड को हाई कमीशन की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए हाई कमीशन आने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि निजी सतह पर शनाख्ती कार्ड बनवाने के दफातर गैर कानूनी है, जहाँ लोगों के डाटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। POC कार्ड, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो उन लोगों को इशू किया जाता है जिनके स्पाउस फॉरेन नेशनल होते हैं। तो जो फॉरेन नेशनल स्पाउस है उनको POC दिया जाता है ताकि वो पाकिस्तान वीज़े के बगैर ट्रैवल कर सके। और ये कार्ड जो है वो सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस किया जाता है। नादरा ने एक सहूलत दी है POC के साथ। बाकी नाइको कार्ड भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। आप अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ये प्रोसेस कर सकते हैं।
لیکن کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے انہوں نے اس کو ایز اے بزنس بنا لیا ہوا ہے، اور جب آپ گوگل پہ جا کے اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نادرا کی ویب سائٹ ہے. نادرا کی ویب سائٹ بہت کلیئر ہے، www.nadra.gov.pk. اس کے علاوہ نادرا کی ویب سائٹ کا کوئی لنک نہیں ہے. تو اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو نادرا کی اس ویب سائٹ کو لنک پہ جا کے اپلائی کریں. اور جو ایجنٹس ہیں وہ ان کے پاس میں سجیسٹ کروں گا کہ ہماری کمیونٹی کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ جب ڈاکومنٹس سبمٹ کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ مس یوز ہونے کا خطرہ ہے. چیئرمین ٹاؤن سینٹ روڈ مسجد انتظامی کمیٹی خواجہ آصف اور جنرل سیکرٹری محمود خان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کے فائدے کے لیے مسجد میں نادرا سرجری کا اہتمام کیا گیا تاکہ انہیں ہائی کمیشن کی مسافت طے نہ کرنا پڑے. ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کو ٹاؤن سینٹ روڈ اسلامک سینٹر جامعہ مسجد کو اعزاز حاصل ہے. ہر 3-4 مہینے کے بعد پاکستان ایمبیسی سے یہ ہمارے ساتھی آتے ہیں نادرا کارڈ لوگوں کی سہولت کے لیے. ان کا بھی شکریہ، اور مسجد کمیٹی جو ہمارے ساتھ دے رہی ہے ان کا بھی شکریہ. لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کمیونٹی کے لیے فیسلٹی کے لیے اچھا ہے. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے فارم میں وہ یہ ہے کہ 32 پاؤنڈ چارجز ہیں اور 20 پاؤنڈ سروس چارجز ہیں. ٹھیک ہے، موبائل سروسز کا تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ تھوڑی اس کے اور اگر کلیریفیکیشن ہو تو بہتر ہے. بہرحال کمیونٹی کی سہولت کے لیے ایک اچھا قدم، اس میں تھوڑی سی اور کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو فی بندے پے کر رہے ہیں وہ کس چیز کی ہے. شناختی کارڈ کے حصول کے لیے آنے والے افراد نے اس موقع پر ہائی کمیشن اور مسجد انتظامیہ کا گھر کے قریب نادرا سرجری کے انعقاد پر خصوصی شکریہ ادا کیا. آج نادرا کارڈ کی سرجری ہم نے ساؤتھ ہال میں آرگنائز کی ہے. ینگ فیلوز ایسوسی ایشن اور ہماری جامع مسجد اور ہماری آرگنائزیشن کے تعاون سے مل کے جوائنٹ سرجری ہم کرتے ہیں. اور ہر دفعہ کی طرح آج کی سرجری بھی بہت ہی سکسیزفل سرجری ہے، بلکہ آج پہلے سے زیادہ لوگ آئے ہیں. چونکہ یہ الیکٹرانک سسٹم ہے، یہاں پہ ایک لمیٹڈ نمبر آف اپلیکیشنس کو لینا پڑتی ہیں، اس سے زیادہ اپلیکیشن لے نہیں سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی ہماری ابھی لابنگ چل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ نادرا کے ساتھ بھی اور پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ کہ اگر ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں، فار ایگزامپل اگر لمیٹڈ نمبر 70-80 ہیں، تو اگر ہمارے پاس 150 یا 200 لوگ آتے ہیں تو ان کو ہم کیسے جو ہے نا اکاموڈیٹ کریں. سرجری کے دوران نادرا فیس کے علاوہ 20 پاؤنڈ سروس چارجز کے نام پر بھی وصول کرنے پر لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا. تاہم ہائی کمیشن حکام کا کہنا تھا کہ اضافی چارجز لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے وصول کیے جاتے ہیں. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. والسل کے مقامی ریسٹورنٹ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا عظیم الشان اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عمران اتاری نے آخرت کی فکر کے حوالے سے ایمان افروز بیان کیا. روح پرور محفل میں والسل کی نمایاں سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی کونسلرز، میئرز نے شرکت کی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عرفان احمد فراز کی یہ رپورٹ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام والسل میں روح پرور اجتماع ہوا، جس میں مقامی پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. سنتوں بھرے اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری، رکن شورا عبدالحبیب اتاری اور دیگر ذمہ داروں نے خاص طور پر شرکت کی. بابرکت اجتماع میں بیان کرتے ہوئے نگران شورا حاجی عمران اتاری نے فکر آخرت کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے. انہوں نے شرکا کو آخرت کی فکر کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرنے سے ہی آخرت میں نجات ممکن ہو سکے گی. ہر مسلمان کو دنیا کی بجائے آخرت میں بہتری کی فکر کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ آخرت میں اعمال کا حساب ہوگا. اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو. یہ آپ کے میرے نبی کا ارشاد سنا رہا ہوں، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں، اس لیے جو چاہو عمل کر لو، جبکہ کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا بلکہ اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس کو یوں سمجھیے کہ ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن، ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، ناٹ ایکشن. آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے. کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں.
इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अतारी, हाजी अब्दुल हबीब अतारी और दीगर जिम्मेदारों ने कहा कि लोग दीन की बात सुनने समझने के लिए तैयार हैं। लोग घरों में सोशल मीडिया पर वक्त गुजारने के बजाय बीवी बच्चों के साथ अच्छे अंदाज में वक्त गुजारें। दावत इस्लामी तमाम शोबों में भरपूर काम कर रही है। लोग घरों में टाइम देने को प्रीफर कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि घर में टाइम देना कैसे है, बच्चों के साथ कैसे टाइम एक्सपेंड करना। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे भी घर में अगर रहते भी हैं तो वो भी सोशल मीडिया पर मोबाइल पर बिज़ी हैं, पेरेंट्स भी मोबाइल पर बिज़ी हैं, या फिर टीवी के सामने सारे बैठकर 2-3 घंटे उन्होंने टीवी पर ही गुजार दिए है। थोड़ी आपस की डिस्कशंस हों, खूबसूरत सी बातें हो, तारीख़ की, इस्लाम की, अखलाक की, किरदार की बातें हों, बच्चों के साथ कुछ इनकी फीलिंग शेयर की जाए, तो जनरेशन गैप के नाम पर जो इस वक्त एक सिचुएशन बनी हुई है तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो दावत इस्लामी का इज्तिमा बर्मिंघम में हुआ है और वॉल्सॉल में जो आज हमारा इज्तिमा हुआ है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तमाम ही डिपार्टमेंट्स में कोशिश कर रही है। पिछले दिनों स्टूडेंट्स में इज्तिमा हुआ, हमारी मुख्तलिफ मजालिस हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग है, लॉयर्स के लिए अलग है, और इसी तरह बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमारा डिपार्टमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो निगरान हाजी इमरान अत्तारी जिन्होंने ये बयान किया, वो नॉर्मली बिज़नेस कम्युनिटी को ये एड्रेस हम करते हैं कि लाइफ कैसे गुजारनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया में तो बहुत नवाज दिया है, आखिरत की बेहतरी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। The beautiful lecture has been delivered by the Nigrani Shura Haji Imran Attari is about our life and also about the tarbiyat of औलाद। और बड़े ज़बरदस्त मदनी फूल थे और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी, और जो प्रोफेशनल्स हमारे आए हुए थे, बड़ा अप्रिशिएट किया निगरानी शुरा के इस लेक्चर को। तकरीब के शुरका ने भी इस मौके पर दावत इस्लामी की दीनी और तबलीगी सरगर्मियों को बेहद सराहा। उनका कहना था कि मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने जो आखिरत की फिक्र दी है, इस पर अमल करके दीन और दुनिया दोनों की भलाइयाँ हासिल की जा सकती हैं। मैं कहता हूँ दावत इस्लामी का जो काम है नेशनली इधर भी वो एक्सपैंड हो रहा है, तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दीनी काम, एजुकेशनल काम, वोकेशनल काम बहुत अच्छा करें। दावत इस्लामी का वॉल्स में जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और ख़ासकर हाजी इमरान अत्तारी साहब ने कौम को जो औलाद की फ़िक्र दी है, जो आखिरत की फ़िक्र दी है, अगर हम उस पर अमल करें तो हम अपनी ज़िंदगी भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी औलाद की ज़िंदगी भी बेहतर कर सकते हैं। I would like to say that we had a wonderful event here in Warsaw, led by Haji Imran Attari, and it was a wonderful talk, and we learnt about how to facilitate and guide and provide the information and guidance to our children, and we also learnt on how to protect our deen and how to prepare for the afterlife and the akhirah. महफिल के आखिर में पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की खैर सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं, जबकि शुरका की लंगर से तवाज़ो भी की गई। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वासल, बरतानिया। काउंसिल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद ने जद्दा के गवर्नर शहजादा मशल बिन माजिद से मुलाकात की। काउंसिल जनरल ने हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काउंसिल जनरल ने जद्दा में सरकारी काम को बआसानी निपटाने के लिए बेहतरीन माहौल और सहूलियात फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। गवर्नर ने काउंसिल जनरल का खैर मकदम करते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान की ममलिकत के माबैन दरीना, खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया। दोनों के दरमियान पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुतालिक अमूर के अलावा खित्ते में सकाफती रवाबत को फ़रोग देने के मामलात भी ज़ेर बहस आए। इस्लामी तहरीक बर्लिन के ज़ेर एहतमाम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर हामिद फारूक ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए कहा कि इंसानियत के मेराज पर पहुंचने का आसान और मुख्तसर तरीन रास्ता परेशान और मजबूर लोगों की मदद करना है। मज़ीद तफसीलात मिर्ज़ा रुहेल बेग की इस रिपोर्ट में। इस्लामी तहरीक बर्लिन के ज़ेर तमाम सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। नॉर्वे इस्लामिक सेंटर के स्कॉलर डॉक्टर हामिद फारूक ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए कहा कि खिदमत खलक की जितनी ताकीद इस्लाम ने की है किसी दूसरे मजहब में नहीं मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने उन्हें एक रोशन मुस्तकबिल दिया है। इंसानियत की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत सिर्फ अल्लाह के अता करदा निज़ाम में है। भूख की शिद्दत ज़्यादा है तो आपने 2 पत्थर अपने पेट पे बांधे हैं। उन हालात में अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ये बात कहते हैं, और यकीन कीजिए कि हम गौर नहीं करते, बस वाक़े को सुन के और मौजज़ा समझ के गुजर जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को ये चीज जो विजुअलाइज करके दिखाई गई थी, अगर आज की दुनिया के अंदर भी हमें ये बात समझ में नहीं आती
तो फिर हमारी समझ का कसूर है। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में सवाल व जवाबात के मौके पर उन्होंने कहा कि इंसानियत को मसाइल व मसाइब से निकालने के लिए इस्लाम ने जो राह मुतय्यन की है उस पर चलते हुए दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को समेटा जा सकता है। तकरीब से अल खिदमत फाउंडेशन जर्मनी के रहनुमा मोहम्मद इकराम ने पाकिस्तानी और जर्मन कम्युनिटी के ताउन से किए गए कामों पर रोशनी डाली और सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किया। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि ला इस्लामी तहरीक बर्लिन के अमीर खालिद महमूद ने कहा कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज ज़िंदगी और उनके असूलों के मुताबिक अपने मामलात और ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका के लिए पाकिस्तानी खानों का एहतमाम किया गया। शौकत खानम कैंसर अस्पताल के 25 साल सफ़र और उसकी तामीर और तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार के उन्वान से पेरिस के नवाही इलाके लाकोर्ने में तकरीब हुई जिसमें फ्रांस की मारूफ समाजी शख्सियात मुश्ताक जदून ने ख़ुसूसी शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजा हबीब। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के 25 साल पूरे होने पर फ्रांस के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तकरीब का एहतमाम किया जिसमें शौकत खानम की तामीर और तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार पर इजहार ख्याल किया गया। तकरीब की मेज़बानी फ्रांस की मारूफ समाजी शख्सियत और शौकत खानम मेमोरियल फाउंडेशन के डायरेक्टर बराए फ्रांस मुश्ताक जदून ने की। तकरीब के शुरका ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, शौकत खानम अस्पताल उम्मीद की एक किरण है। इस मौके पर शुरका ने कहा कि बेहतरीन इंतजामात पर अस्पताल की इंतजामिया और माली ताउन करने वाले तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाद में शौकत खानम मेमोरियल फाउंडेशन के डायरेक्टर बराए फ्रांस मुश्ताक जदून और दीगर अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत खानम अस्पताल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। ये इमरान खान ने इसकी बुनियाद रखी और इसको आगे लेकर चलना हम सब जो पाकिस्तानी हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, उन्होंने आगे लेकर चलना है। उसके लिए हमने मेहनत करनी है और जितना भी हो सके अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए हमने उनकी मदद के लिए जो कुछ भी हो सका हमने करना है। इंशाल्लाह हम सब मिल के शौकत खानम के लिए काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस साल हमें उम्मीद है कि फ्रांस एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो शौकत खानम की मदद में पाकिस्तान में जाएगी। यूरोप में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं अपने बीमार और नादार भाइयों के लिए भरपूर उनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तकरीब में सरदार ज़हूर इकबाल, कम्युनिटी रहनुमा जुल्फकार जताला, यासिर कदीर, शेख नेमतुल्ला, जाहिद हाशमी समेत दर्जनों अफराद ने शिरकत की। जमहूरियत की खातिर जान का नजराना पेश करने वाली आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी के मौके पर स्पेन के शहर पायदा में PYO के ज़ेर एहतमाम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पीपल्स पार्टी के रिवायती रंग देखने को मिले। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। आलम इस्लाम की पहली मुसलमान वज़ीर आज़म जमहूरियत की खातिर बेमिसाल जदोजहद करने वाली कौम की निडर और बेबाक बेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अजीम कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे बिछड़े 12 साल बीत चुके, मगर वो आज भी पाकिस्तानी कौम के दिलों में जिंदा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और जियाले अपनी कायद से आज भी बेपनाह अकीदत का इजहार करते हैं और दुनिया भर में कहीं भी हों उनके हवाले से तकरीबात भरपूर अज़्म और एहतमाम से मनाते हैं। ऐसी ही एक तकरीब का एहतमाम पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम स्पेन के शहर जईदा में किया गया जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PYO के वर्कर्स और ओहदेदारान शरीक हुए। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए शहीद बीबी की जमहूरी जदोजहद को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। आज हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी के सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
اور ان کی برسی نہایت ہی عقیدت و احترام سے منائی گئی ہے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ ان کا جو مشن تھا وہ انشاءاللہ ہم بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح لیاقت باغ میں جلسہ کر کے ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی وفاق کی علامت ہے اور انشاءاللہ تعالی وفاق کی علامت رہے گی۔ تمام پیپل پارٹی کے کارکنان نے آج یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح پیپل پارٹی کا ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو کا ساتھ دیں گے اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی۔ ایسی تاریخ ساز اور عہد ساز شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم بھی بنی اور ان کے اصول آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ان کے جانشین بھی اگر ان کے اصولوں کو اپنائے رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر دوبارہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر نہ ابھرے۔ وہ دنیا میں پاکستان کا روشن چہرہ، جبکہ وطن عزیز میں غریب اور مزدور کی آواز اور امید تھیں۔ وہ بطور بیٹی، بطور ماں اور بطور بیوی ایک عظیم خاتون تھیں۔ جمہوریت کے کٹھن سفر پہ نکلیں تو اپنی جان تک جمہوریت کی خاطر قربان کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ پوری قوم بی بی شہید کو سلام پیش کرتی ہے۔ مقررین میں چودھری عمران اختر، سجاد انور، ساجد گوندل، ملک ابرار اور فیاض گوندل قابل ذکر تھے۔ شرکا نے پاکستان پیپلز پارٹی اسپین کے سابقہ صدر عمر فاروق رانجھا، جہانگیر بدر اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح کے اظہار ثواب کے لیے دعا بھی کرائی۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ شہید بی بی کے جمہوری مشن کو بلاول بھٹو کی قیادت میں جاری رکھیں گے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر دم لیں گے۔ آخر میں ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ مقررین کا یہی کہنا تھا کہ ظالم دشمن محترمہ بے نظیر بھٹو کا وجود تو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر ان کی سوچ اور ان کے نظریے کو ہمارے دلوں سے کبھی نہیں مٹا سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، جیدہ، اسپین۔ سعودی عرب میں انڈور کھیلوں کے مقابلے ہوئے جن میں سعودی شہریوں سمیت دیگر ممالک کے کھلاڑیوں نے باسکٹ بال، فٹ بال اور کرکٹ میچز کھیل کر اپنی شاندار پرفارمنس سے ایونٹ کو یادگار بنا دیا۔ اسی پر عمیر علی کی یہ رپورٹ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مدن سپورٹس کی جانب سے انڈور ارکان سپورٹس سینٹر میں کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں کرکٹ کی 20 ٹیموں کے علاوہ 12 فٹ بال اور 20 باسکٹ بال ٹیموں نے شرکت کی۔ ان ٹیموں میں سعودی اور پاکستانی کھلاڑیوں سمیت دیگر ممالک کے کھلاڑیوں نے پرفارمنس دکھائی اور میچز کو یادگار بنا دیا۔ ایک ماہ تک جاری رہنے والے ایونٹ کے اختتام پر تقسیم انعامات کی پروقار تقریب بھی منعقد کی گئی۔ انڈسٹریل زون کے انچارج خالد السلام اور ارکان سپورٹس کے سی او محمد دبان نے کرکٹ کا فائنل جیتنے والی ٹیم بازی ٹریڈنگ، فٹ بال ٹیم سعودی سرائمیکس اور باسکٹ بال ٹورنامنٹ جیتنے والی سعودی ٹیم میں کپ، میڈل اور کیش انعامات تقسیم کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں ایونٹ آرگنائزر اور کھلاڑیوں نے ایونٹ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ انڈسٹریل ایریا جو ہے مدن کے اندر میں آتا ہے ریاض میں، اس میں جو ٹیموں کا جو پارٹیسپیشن رہا بہت ہی زبردست رہا، خاص طور سے برصغیر کے جو ہے انڈیا پاکستان، وہ ان کے جو کھلاڑی ہے بہت ہی جوش و خروش سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنا قیمتی وقت دے دیا، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا پرائز سرمنی میں بھی بہت ہی جوش رہا ان میں۔ انڈور کرکٹ اور ایکچولی ٹوٹلی ڈفرینٹ آؤٹ ڈور کرکٹ سے، اس میں آپ کے لیے کافی اچھا اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر آؤٹ ڈور کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو انڈور کرکٹ کھیلنی چاہیے جس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا اور ایک آپ کرکٹ میں ٹچ پہ رہیں گے۔ Under the vision of Saudi 2030 vision, where the entertainment and the sport, one of the things they are, or the quality of life for Saudi and non-Saudi is a huge part of this vision. ایونٹ آرگنائزر کا کہنا تھا کہ دارالحکومت ریاض کے علاوہ جدہ اور دمام میں بھی انڈور کھیلوں کے مقابلے جلد منعقد کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔